بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، میرے عزیز محترم حضرت مولانا مفتی محمد صالح صاحب زیدہ مجدہم نے ہم سب لوگوں کے لیے بہت بصیرت افروز گفتگو فرمائی، کم بھی اور بہت جامع بھی۔ خیر الکلام ما قل و دل، بڑھیا بات وہ ہوتی ہے جو مختصر ہوتی ہے لیکن جامع ہوتی ہے، کام کی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم لوگوں کو اس وقت ایک عظیم روحانی شخصیت کی مجلس میں پہنچایا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اس کا کرم ہے۔ چونکہ یہاں ہم لوگ جو بیٹھے ہیں علماء دیوبند کے سید الطائفہ، گروہ دیوبند کے سب سے بڑے اور مرکز حضرت اقدس حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ علماء دیوبند کے جتنے یہ اکابر ہیں اور سلسلۃ الذہب یہ چل رہا ہے، نیکوں کا یہ جو سلسلہ ہے، اللہ والوں کا یہ جو سلسلے ہیں، یہ سب جا کر کے حضرت حاجی صاحب پر پہنچتے ہیں۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دو عظیم خلفاء، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، اور تیسری عظیم شخصیت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، مجدد ملت تھے۔ خلافت تو حضرت نے دی، تربیت حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی دی۔ یہ تینوں اکابر علماء دیوبند کے اصل مصلح ہیں، اور جہاں کہیں اہل حق کی یہ وعظ و تلقین کی مجلسیں ہیں، ذکر اللہ کا سلسلہ جاری ہے، یہ انہی بزرگوں کے واسطے سے یہ سلسلہ، یہ فیض پہنچا ہوا ہے۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں عظیم الشان شخصیت حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری نور اللہ مرقدہ کی تھی، اور حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تھی، اور حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی تھی۔ تو یہ جو سلسلے ہیں ہمارے، رائے پوری سلسلہ، خلیلی سلسلہ سہارنپور کا، اسی طریقے سے تھانوی سلسلہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے، پھر حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے، حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے، یہ مدنی سلسلہ، یہ سب سلسلے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچتے ہیں۔ اور ان اکابر میں بڑی محبت تھی، بڑی محبت تھی۔ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ تو یہ تھا کہ مولانا قاسم نانوتوی اور مولانا رشید احمد صاحب یہ دونوں حضرات پڑھ رہے تھے مولانا مملوک علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں۔ ہفتے میں ایک دن سلم کا سبق ہوتا، ایک ہی دن ہوتا تھا سلم کا سبق، اور وہ سبق شروع ہوا، اتنے میں ایک بڑے میاں آئے، نیم آستین پہنے ہوئے اور ایک لنگی کندھے پر ڈالے ہوئے، عجیب سے بالکل سادی وضع کے۔ مولانا مملوک علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے، اوہ حاجی صاحب آ گئے، اوہ حاجی صاحب آ گئے۔ مولانا رشید احمد صاحب کہنے لگے وہ اچھا حاجی آیا، جاؤ سبق بند۔ کہنے لگے مولانا رشید احمد صاحب یوں بھائی اچھا حاجی آیا، ہفتے میں ایک ہی دن یہ سبق ہوتا اور وہ بھی جو ہے بند کرا دیا اس نے۔ مولانا قاسم صاحب کہتے ہیں کہ یہ مت کہو، یہ مت کہو، بہت بڑے آدمی ہے، بہت بڑے آدمی ہے۔ بعد میں حضرت مولانا رشید احمد صاحب کہنے لگے ہمیں کیا پتا تھا کہ یہی حاجی ہمیں موڑے گا۔ یہ تھی ان دونوں میں محبت۔ اور پھر تو حضرت نانوتوی اور حضرت
मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह के आपसी मोहब्बत और एक दूसरे के पर जानिसारी, एक दूसरे की का ख्याल रखना, इसके वाक़यात बहुत हैं, वक्त नहीं है। हजरत मौलाना गंगोही रहमतुल्लाह अलैह के खुलफा में भी बहुत प्यार, मोहब्बत, बड़ी मोहब्बत, और ये उनके सिबाब के सिलसिलों में भी वही चली है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो हमारे हजरत जी हैं, बूढ़िया वाले हमारी हजरत जी, हजरत कारी शाह अब्दुल सत्तार साहब मद्दुल आली, इनको अल्लाह तबारक व तआला ने ये निस्बतें अता फरमाई हैं, ये जामिउन निसब है। इन बुजुर्गों की खुसूसियात अल्लाह ने यहाँ जमा की है। जैसे कच्चा घर, हजरत शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह का घर जो था वो मुश्तरका प्लेटफार्म कहा जाता था। वहां से लीग की भी गाड़ी गुजरती थी और जमीयत की भी गाड़ी गुजरती थी। मदनी सिलसिले के लोग भी उसी मोहब्बत से आते थे और थानवी सिलसिले के लोग भी उसी, खुद हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाया करते थे। हजरत के यहाँ इतना इकराम होता था, माश की दाल पकती थी और हांडी समेत जो है वो एक हांडी हदिया की जाती थी और बाकी एक हांडी में से निकाल कर खिलाया जाता था। हजरत चम्मच से नोश फरमाते रहते, खाते रहते थे और फिर बाद जब तशरीफ ले जाते थे तो वो हांडी आपके साथ कर दी जाती थी और हांडी वापस नहीं आती थी। हजरत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह की जब हजरत मौलाना यहया साहब, शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह के वालिद, वो तो हजरत गंगोही के खलीफा हैं, शागिर्द हैं, और हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह भी। तो इस तरह इन दोनों में बड़ी 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 बेतकल्लुफी थी। तो जब हजरत मौलाना यहया साहब का इंतकाल हुआ और हजरत मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाए इयादत वो ताज़ियत के लिए, तो वही माश की दाल इन्होंने खल्फुर रशीद होने का फरीजा अंजाम देते हुए पेश की। तो कहा भाई ये बताओ कि वरासत इस माश की दाल में भी जारी होगी या नहीं होगी? कहा अगर बिल्कुल जारी होगी और उसी तरह से जारी होगी, यानी आप जब तक तशरीफ फरमा होंगे माश की दाल आपकी खिदमत में पेश की जाएगी, तशरीफ ले जाएंगे तो हांडी समेत जो है वो दी जाएगी और हांडी वापस नहीं आएगी। ये हमारे अकाबिर की वो थी। हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा अपने साथियों के साथ आए मौलाना खलील अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ। वहां छेके पे जो है हलवा रखा हुआ था, वो तो हजरत ने निकाला, किसी काम से गए होंगे बाहर। हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं साथियों से, भाई जल्दी इसको साफ कर जाओ वरना ये बखीर फिर छेके पे रखेगा। ये जो है हजरत के यहाँ की ये चीजें थी। हजरत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ मौलाना ज़करिया साहब इकट्ठा हैं, हजरत मौलाना हुसैन अहमद मुनीर रहमतुल्लाह अलैह इकट्ठा हैं और भी लोग हैं, वो अपना अंदर से खाना ला रहे हैं। हजरत साहिबजादी के रहमतुल्लाह अलैहा के साहिबजादे अंदर से खाना दाल ला रहे हैं, दाल रख करके अंदर गए तो तब तक ये दाल पी जाते हैं, फिर सालन लेके आकर के रकाबी रखी, फिर जाकर अगली चीज तब तक आते हैं तो ये पी जाते हैं, रोटी ला करके रखते हैं तो रोटी खा जाते हैं। अब इस तरीके से एक एक चीज आ रही है और कबल इसके कि दूसरी चीज आए इसको लोग साफ कर दे रहे हैं। ये सब शुयूख हदीस है, मशाइख है। अंदर से साहिबजादी साहब आ गए, अबे तुम जो है शेखुल हदीस होकर के बच्चों वाली हरकत करते हो। कहा हम तो इस घर के बच्चे ही हैं, हम तो इस घर के बच्चे ही। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। हमारे ये अकाबिर थे, उलाइका आबाई फजैनी बिमिस्लिहिम इदा जमाअतना या जरीरुल मजामिउ। हजरत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ रायपुर से हजरत शाह अब्दुल कादिर रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह आते थे। बड़ी मोहब्बत, बहुत मोहब्बत थी हजरत शाह अब्दुल कादिर रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह को। लेकिन हजरत के यहाँ वक्त का ख्याल बहुत था। एक मरतबा कोई इजलास था, हजरत शाह अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ ले आए। शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने देखा कि यार ये तो मजमा बहुत होगा, हरदम लोग आएंगे। हजरत ने चाय पिलाई और कहा तशरीफ ले जाइए। कहा मैं तो रुकने के लिए आया, तो कहा नहीं तशरीफ ले जाइए, आप इस वक्त तशरीफ ले जाइए। सिर्फ राहत की वजह से, राहत का ख्याल करके कि हजरत यहाँ अगर तशरीफ रखेंगे और जलसा खत्म होगा, लोग आकर के मुसाफा करेंगे, हजरत जो है का कचूमड़ बन जाएगा। अच्छा, एक बार ऐसा हुआ कि हजरत तशरीफ रखे रहते, अब जाने के लिए उठे, सामान सब तैयार हो गया था। हमारे हजरत पीर मुर्शिद मौलाना तलहा साहब रहमतुल्लाह अलैह बच्चे थे, उन्होंने हजरत का दामन पकड़ करके कहा हजरत आज नहीं, ये फरमाया हजरत आज नहीं। हजरत शाह अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह ने कहा भाई अल्ताफ सामान खोल दो, रख दो, उतार लो, अब नहीं जाना है। हजरत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं कि हजरत ये बच्चा है, ये ऐसे ही उसने कह दिया था। नहीं,
اتنے دن سے میں آ رہا ہوں جا رہا ہوں، آج ایک بچے کی زبان ہی سے تو سنا آج نہیں، میں تو ترس گیا تھا آج نہیں کو، اس آج نہیں کو میں تو ترس گیا تھا، کبھی آپ نے منع نہیں کیا میری راحت کا خیال کرتے ہوئے، انہوں نے کہا کہ آج نہیں تو آج نہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ہمارے حضرت دامت برکاتہم کو حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کے دو خلفاء حضرت مولانا مکرم حسین سنسارپوری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت حافظ عبدالرشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو خانقاہ کے منتظم تھے، خادم تھے حضرت کے، ان دونوں سے اجازت و خلافت حاصل ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے شیخ کی، حضرت کی یہ شخصیت اس وقت بہت غنیمت شخصیت ہے، ہمارے اکابر کی نسبتوں کے امین ہیں، اس لیے ہمیں موقع ملا ہے، ہمیں جتنا چاہیے جتنا ہو سکے ہم حضرت کے دامن سے فیض اٹھا لیں، حاصل کر لیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی معرفت عطا فرمائے اور ان اللہ والوں کے دست بوسی اور ان حضرات کی قدم بوسی اور ان حضرات کی آستانے سے جو اللہ نے ہمیں یعنی موقع اٹھانے کا، فائدہ اٹھانے کا موقع عطا فرمایا ہے، اللہ ہمیں اس میں کوتاہی سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔